evening everyone. I am Rupa Naidu, Communicative English Trainer from Manvera Academy. I am going to teach you Communicative English. So what is a Communicative English? Communicative English means nothing but advanced English. We know, I know that you are able to speak English, but somewhat we are hesitating. Sometimes we are hesitating, right? So because of all of those hesitations, now I'll give you a full stop to those. Okay, so let me start my class with the sentence formation, guys. I am newcomer to you, right? So my slang is having different. So some days, a few days, I'll speak in Telugu and English so that you may understand easily. Okay? Then after we'll go with English only. Right, guys? So English is a easy language actually, but first thing is we are fear to speak it. Why? Because if I speak, if I make any mistakes, what others should think, like that we are thinking, right? So don't think like this. Just I'll tell you how to arrange a sentence in English. Okay? Right. So sentence formation, guys. How to arrange a sentence in English. So here guys, this is actually what I am going to teach you. Here I'll teach you little bit grammar which is necessary. ఇందులో నేను కొంచెం గ్రామర్ని మాత్రం ఇంక్లూడ్ చేస్తాను, అవసరమైన గ్రామర్ మాత్రమే. ఓకే, and don't compare these classes with tenses. Why? Because some are unmuted. Please mute your devices, guys. Yes. Okay, so don't compare these topics with tenses. Why? Because tenses means we are getting tension, right? That word only makes us tense. So don't compare these with tenses, right? So how to arrange a sentence in English? So we are having subject plus verb plus object, guys. Okay, I'll write like this only, short form. First I'll explain you. Yes, for subject. So which subjects do we have in English? We have 7 subjects in English. I, you, we, they, he, she, it. Okay, these are the 7 subjects we have in English. And we had to arrange after subject verb form. Verb. What is a verb? Verb means nothing but action what we do. మనము చేసే పనిని ఆ యాక్షన్ వర్డ్ని మనం verb అని అంటాము. సో దీస్ మీనింగ్స్ యు నో, ఐ థింక్, రైట్? ఐ, నేను, యూ, వి యూస్ సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్. ఒక్కరున్నప్పుడు నువ్వు అంటాము, ఇద్దరున్నప్పుడు అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఉన్నప్పుడు మీరు అని అంటాము, రైట్? అండ్ వి మేము, మనము, దే వారు, నెక్స్ట్ he అతడు, she ఆమె, and it is using for animals, birds and things. Okay, so after subject you have to choose one subject first, then arrange a verb form. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ చేసే పనిని మనం ఇక్కడ చెప్పాలి. Okay guys, so today I am going to teach you only with I subject. Why? Because this is the basic step. If you perfect with this, with remaining subjects also easy. So ఐతో మనము చేసే పని ఫస్ట్ మనం చెప్పగలగాలి కదా. సో ఐ, మీరు ఏదైనా ఒక వర్బ్ 1 చెప్పండి ఇక్కడ. ఓకే గైస్, వర్బ్ 1. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ వర్బ్ 1? ఎందుకు వర్బ్ 1నే అంటున్నాను అంటే గైస్, వి రిపీట్ సమ్ యాక్షన్స్. కొన్ని పనులని మనం రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాము, మళ్ళీ చేస్తుంటాము. సపోజ్ ఐ బ్రష్ మై టీత్. రోజు చేస్తారా, ఒకేసారి చేస్తారా? మళ్ళీ చేస్తారు కదా. సో రిపీటింగ్. అది ఒక్కసారి రిపీట్ చేసినా మళ్ళీ రిపీట్ చేసినా దాన్ని మనం ఇక్కడ వర్బ్ 1గానే చెప్పాలి. ఓకే, సో ఐ. వర్బ్ ఈజ్ గో, V1. You have to command on V1 verb forms, guys, then only it's possible. Verb forms మీద మనకి కమాండ్ ఉండాలి. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ వర్బ్ ఫార్మ్స్. మీరు ఎన్ని వర్బ్ ఫార్మ్స్ నేర్చుకుంటారో అంత ఈజీగా మాట్లాడతారు ఇంగ్లీష్ని, రైట్? సో ఐ గో. దెన్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఆబ్జెక్ట్?
ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ సెంటెన్స్. అంటే చూడండి, ఐ గో అన్నాను నేను, సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అయిందా మీరు అడుగుతారు ఎక్కడికి అని కదా. సో ఐ గో టు స్కూల్. ఓకే గైస్, ఐ గో టు స్కూల్. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఫార్మేషన్. ఇది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఫార్మేషన్. బట్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఐ విల్ టీచ్ యూ అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ కదా. అయితే మరి అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి? మీన్స్ వెన్ ఎవర్ వీ స్పీక్ అదర్స్ షుడెంట్ క్వశ్చన్ అస్. వేరే వాళ్ళు మనల్ని క్వశ్చన్ చెయ్యకుండా మాట్లాడగలగడం, ఈజీగా ఫ్లూయెంట్గా ఫాస్ట్గా మాట్లాడితే అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ అంటాము. సో హియర్ సీ గైస్, ఐ గో టు స్కూల్ అన్నాను నేను. ఇలా మీరు చేసే పని మీరు చెప్పగలరు కదా. సమ్ ఆర్ కనెక్టింగ్ నౌ, ప్లీజ్ వెయిట్. ఓకే, డన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్లో సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసేటటువంటి పద్ధతి. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్. మీన్స్ లిటిల్ బిట్ ఐ విల్ యాడ్ హియర్. కొంచెం యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ. దే ఆర్ కనెక్టింగ్ నౌ. గైస్, a small request. Our class time is 6 p.m. You have to be online before 1 minute. ఎందుకంటే 30 minutes time is not enough for us to learn, right? So 30 minutesని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే యువర్ కోఆపరేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీ. ఓకే, ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్, మీన్స్ దిస్ ఈజ్ మై సబ్జెక్ట్ గైస్. యు ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ యువర్ సబ్జెక్ట్స్. మీరందరూ టీచర్సే, మీ అందరూ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ కదా. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఫస్ట్ 10 minutesలోనే క్లాస్ టీచ్ చేసేస్తాను గైస్. సో మై మోటో ఈజ్ how I am explaining, how much I am explaining, that you have to reply to me. మీన్స్ ఇలా చెప్పాను కదా, ఈ సెంటెన్స్ని ప్రతి ఒక్కరితో మళ్ళీ చెప్పిస్తాను నేను. సో ఇఫ్ యూ మిస్ ఫస్ట్ 10 minutes you won't understand that. Okay, so it's a small request to all of you, please cooperate. And నన్ను మాత్రం ఇలా పెద్దదాన్ని ఏదో నేను ఎక్స్పర్ట్ ఇలా ఏమీ అనుకోకండి. బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ మీ ఎవ్రీ వన్. మీ సబ్జెక్ట్లో మీరు మాస్టర్స్, దిస్ ఈజ్ మై సబ్జెక్ట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ వన్ గైస్, ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటుంటాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. అండ్ వాట్ ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ మీన్స్, బిఫోర్ దిస్ ఐ ఆమ్ యాడింగ్ సమ్ పార్ట్ టు ఇట్. కొంచెం అరేంజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. టైమ్ వర్డ్, టైమ్ వర్డ్. ఓకే, టైం వర్డ్ అంటున్నా. టైం వర్డ్ అంటే ఈ పని నేను ఎప్పుడు చేస్తున్నాను అని చెప్పే టైం వర్డ్నే టైం వర్డ్ అంటాం. అంటే ఆ వర్డ్నే టైం వర్డ్ అంటాం. సపోజ్ ఐ గో టు స్కూల్ అన్నాను. నేను ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తాను? ఎవ్రీడే వెళ్తాను కదా. సో ఎవ్రీడే ఐ గో టు స్కూల్. ఓకే గైస్, దిస్ ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్. ఇఫ్ యూ యూజ్ టైం వర్డ్, no one will question you. See, I go to school అన్నారనుకోండి, ఎప్పుడు అని అడుగుతారు కదా. ఎవ్రీడే ఐ గో టు స్కూల్, ప్రతిరోజు నేను స్కూల్కి వెళ్తాను, హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు తప్ప. 1 or 2 లీవ్స్ సిఎల్స్ తీసుకుంటే తప్ప మిగతా రోజులన్నీ స్కూల్కి వెళ్తాము. సో ఈ యాక్షన్ అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది కదా. సో దీనికి నేను ఒక నేమ్ ఇచ్చాను, దట్ ఈస్ డైలీ రొటీన్ సెంటెన్స్. డైలీ రొటీన్. డైలీ మీన్స్ యు నో, ప్రతిరోజు. రొటీన్, రిపీట్ అయ్యేటటువంటిది. సో ఇక్కడ మీరు చేసే పని మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందా లేదా? ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది? ఈ రిపీట్ అవుతే కనుక దీన్ని డైలీ రొటీన్లో ఈ సీక్వెన్స్లో చెప్పాలి. సపోజ్ ఇంకొక టైం వర్డ్ చెప్తాను, సమ్ టైమ్స్, కొన్నిసార్లు. ఓకే, ఐ, కొన్నిసార్లు నేను. ఇక్కడ కొన్నిసార్లు నేను చేసే పని చెప్పాలి. సమ్ టైమ్స్ ఐ ఈట్, కొన్నిసార్లు నేను తింటాను. ఏంటి? ఐస్ క్రీమ్. కొన్నిసార్లు నేను ఐస్ క్రీమ్ తింటాను. కొన్నిసార్లు అయినా మళ్ళీ అయితే రిపీట్ చేస్తున్నారు కదా. సో యూ హ్యావ్ టు సే ఇన్ దిస్ ఫార్మెట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, టైం వర్డ్ యూ హ్యావ్ టు సే ఫస్ట్ ఆర్ లాస్ట్, దట్స్ యువర్ విష్. కొంతమందికి టైం వర్డ్ స్టార్టింగ్లో చెప్తే ఈజీగా ఉంటుంది,
కొంతమందికి టైం వర్డ్ ఎండింగ్లో చెప్తే ఈజీగా ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు సే యాజ్ యూ విష్. మీకు ఎలా నచ్చితే అలా చెప్పండి. గాట్ ఇట్? సో లైక్ ది వే వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ సెంటెన్సెస్. బట్ టుడే వాట్ యూ డూ ఎవ్రీడే, మీరు ప్రతిరోజు చేసే పనులు ఇలా చెప్పండి నాకు. మీరు ప్రతిరోజు చేసే పనులకి ఇలా ఎవ్రీడే, సబ్జెక్ట్ ఐ, వర్బ్ 1. కానీ వర్బ్ 1 ఆల్రెడీ ఐ యూజ్డ్ హియర్ గో అండ్ ఈట్. మీరు ఇవి యూజ్ చేయొద్దు. బోర్డు మీద నేను రాసినవి మాత్రం యూజ్ చేయొద్దు గాయస్. ఓకే, సో మీరు ఇలా అరేంజ్ చేయడం ఓకే గాయస్. దెన్ హౌ డు ప్రొనౌన్స్ మీన్స్ హౌ డు సే ద సెంటెన్స్. హౌ డు సే, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ సే. సే అంటే చెప్పడం కదా. చెప్పడం ఎలా? సెంటెన్స్ మనం చదివినట్లుగా చెప్తాము. అంటే తెలుగు మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం ఫుల్ స్టాప్స్ కామాస్ ఉండకుండా మాట్లాడతాం. అదే ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి దానికి సర్జరీ చేసేస్తాం. అంటే పీసెస్గా మాట్లాడతాం కదా. దట్స్ రాంగ్ గైస్. సో హౌ డు స్పీక్? యూ హ్యావ్ టు సే ఎంటైర్ సెంటెన్స్ ఇన్ సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్. Single expression means nothing but at a time you have to say total sentence. Every day I go to school. This is correct. Every day I go to school is not correct. Okay, so everyone should practice like this. Okay, and what you do sometimes. Today, every day and sometimes, these two only. Sometimes మీరు చేసే పనులు. Sometimes what you do? Sometimes I drink. నేను తాగుతాను. ఏంటి? కాఫీ. ఓకే, sometimes I drink coffee. ఎవ్రీడే ఇంకా ఏం చేస్తారు మీరు? Got it guys? Any more doubts anyone? No? If you don't have doubts, do one thing. Arrange one everyday sentence and one sometimes sentence and tell me. Got it? Everyone should arrange sentences. Okay, 2 sentences only. One is everyday sentence I need, one is sometimes. Sometimes అంటే తెలుసు కదా, కొన్నిసార్లు మీరు చేసే పని. Tomorrow I'll teach you some more time words. Today is the first class, no? So you have to understand the concept, though, so that I am teaching just simple basic steps to you. Okay? Right. Everyone arrange one everyday sentence. First write down the sequence guys. First ఈ sequence రాసుకోండి. Time word, subject, verb 1, object. While you are arranging verb form also, you have to check that is it verb 1 or not. ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి అది verb 1 కాదా. Right? So arrange and tell me. Who arranged? Please unmute your device and tell me guys. ప్రతిరోజు మీరు ఏం చేస్తారు? కొన్నిసార్లు మీరు ఏం చేస్తారు? Any more doubts also you can unmute. Madam, no need to raise up hand. Just unmute and say. Shashikala madam, no need to raise up hand. Just unmute and say madam. Okay. Yes. I wash clothes every day, madam. Yes. Correct. Sometimes I eat pizza. Yes, correct madam. But say at a time, sometimes I eat pizza. ఒక్కసారి చెప్పేయండి. What madam? ఒకేసారి చెప్పేయండి, బ్రేక్ చేయకండి. సమ్ టైమ్స్ అని ఆగుతున్నారు కదా, డోంట్ బ్రేక్. Okay, okay. ఓకే, గుడ్. Okay, okay. గుడ్ మేడం. ఓకే, శశికళ మేడం వాళ్ళు చెప్పడం లేదు, మీరు ఒక పేరు సజెస్ట్ చేయండి మేడం. నాకు ఏదైనా పేరు చెప్పండి. వాళ్ళు చెప్పకపోతే మనం చెప్పిద్దాం మేడం. ఎస్, ఫస్ట్ డే కదా, అలాగే ఉంటుంది నాకు తెలుసు. ఓకే, Okay, okay. రైట్. జయంతి మేడం. జయంతి మేడం, రైట్. ఎస్, జయంతి మేడం, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ డివైస్. ఎస్. Okay, okay, ma'am. Good evening, ma'am. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. Every day I ask pizzas, madam. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ వాట్ యు డు? No, every day. Every day. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ వాట్ యు డు మేడం. Okay, okay. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారో చెప్పండి. Sometimes I cooking. కుక్. సమ్ టైమ్స్ ఐ కుక్. Yes. ఏం కుక్ చేస్తారు? Rice.
ఓకే. సమ్ టైమ్స్ ఐ కుక్ రైస్. నేను అనుకున్నా జయంతి మేడం ఎవ్రీడే కుక్ చేస్తారని. ఓకే. జయంతి మేడం. They know. యాహ్! యాహ్! ఓహ్! సారీ. ఓహ్! షిట్.